ویلکم بیک. غزہ میں کسی بھی وقت جنگ بندی کا امکان، اسرائیلی وزیر اعظم نے ہٹ دھرمی چھوڑ دی. قطری ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ڈیڈ لاک ختم ہو گیا. فریقین جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ گئے. نتن یاہو کہتے ہیں مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، امید اچھی ہے، جلد اچھی خبر ملے گی. اسماعیل ہانیہ نے بھی جلد معاہدے کا امکان ظاہر کر دیا. قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے بتایا مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ابتدائی طور پر 5 روز کے لیے جنگ بندی کی جائے گی. حماس 50 اسرائیلی رہا کرے گا. بدلے میں اسرائیلی جیلوں سے خواتین اور بچوں سمیت 300 فلسطینی رہا کیے جائیں گے. آگے بڑھیں گے. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جیل ٹرائل کالعدم قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 اگست کو جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے دیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل منظور. جسٹس گل حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنایا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی درست قرار دے دی. ہائی کورٹ نے 29 اگست کے جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. سائفر کیس میں جیل ٹرائل کالعدم قرار. چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 صفحات کا مختصر تحریری فیصلہ جاری. سائفر کیس میں 29 اگست سے آج تک کی کارروائی کالعدم قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 اگست کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے دیا. جسٹس گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. مختصر فیصلے میں کہا گیا 29 اگست کے بعد جیل میں ہونے والی تمام کارروائی کی کوئی حیثیت نہیں. 29 اگست اور اس کے بعد کے وزارت قانون کے تمام نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیے جاتے ہیں. جیل ٹرائل سے متعلق 29 اگست، 12 ستمبر، 25 ستمبر، 3 اکتوبر اور 13 اکتوبر کے نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار. کابینہ فیصلوں پر وزارت قانون کے 13 اور 15 نومبر کے نوٹیفیکیشن غیر مؤثر سمجھے جائے. وفاقی کابینہ کی منظوری کا اطلاق ماضی کے ٹرائل پر نہیں ہوگا. عدالت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جج کی تعیناتی درست قرار دے دی. اپنے فیصلے میں کہا 27 جون کا جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن قانون کے مطابق درست ہے. جیل میں ٹرائل تب ہی کیا جا سکتا ہے جب اوپن ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کرے. ان کیمرہ ٹرائل بھی تب کیا جا سکتا ہے جب قانونی عمل مکمل ہو. غیر معمولی حالات میں ٹرائل جیل میں کیا جا سکتا ہے. قانون کے مطابق جیل ٹرائل اوپن یا ان کیمرہ ہو سکتا ہے. چھوڑیں یہ سوال نہ کریں. مولانا فضل الرحمان سے ایک صحافی نے خاور مانیکا کے انٹرویو پر رد عمل لینا چاہا تو مولانا نے ناگواری سے منہ بنا کر صحافی کو روک دیا اور کہا کہ یہ سوال نہ کریں. ہم نے دیکھا کہ کل رات ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چکوال میں مدرسے کے طلبہ سے زیادتی کا معاملہ. ترجمان ڈسٹرکٹ اسپتال نے بتایا ابتدائی طبی رپورٹ کے مطابق 5 طلبہ سے زیادتی اور تشدد کی تصدیق ہو گئی. تیز دھار آلے سے طلبہ کے جسم پر A اور Z لکھا گیا. متاثرہ 15 طلبہ میں سے 6 طلبہ نے میڈیکل کرایا. 9 طلبہ کے والدین نے طبی معائنے سے انکار کر دیا. مدرسوں کے منتظمین کہتے ہیں تشدد ہوا، زیادتی نہیں ہوئی. 2 ملزمان کی سزا دیگر مدرسوں کو نہ دی جائے. شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال نہ کیا جائے. مدرسے کو سیل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. جرم ثابت ہو تو سزا دیں. دیر میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اسکول کے بچوں میں گھل مل گئے. بچوں سے سوال پوچھے، بچوں کے سوالوں کے جواب دیے. بلاول بھٹو نے کہا بچے اپنی تعلیم پر توجہ دیں. طلباء کو آٹوگراف بھی دیے. آپ بھی پائلٹ بننا چاہ رہے ہو؟ آپ سب پائلٹ بننا چاہ رہے ہو؟ آپ کی اتنا خوبصورت آپ کے پہاڑ ہیں، آپ کا گرین نہیں ہے ماشاء اللہ. مجھے ویسے پہاڑی علاقوں کو میں پسند کرتا ہوں. میں نے گلگت بلتستان کا بھی ہر علاقہ کا دورہ کیا. Sir, how each student can contribute to the prosperity of our country? سب سے پہلے آپ نے یہ جو آپ کرتے ہو یہاں آپ کو پڑھائی آپ نے یہ مکمل کرنا ہے. ہو یا خواتین آپ نے اپنی تعلیم پہ زور دینا ہے. پھر آپ روزگار کریں گے، آپ اپنا ملک کے لیے معاشی طور پر کنٹریبیوٹ کریں گے. اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ترقی کر سکتے ہیں.
निगरां वज़ीर पंजाब का वुज़रा के साथ हॉस्टल में सफर। मोहसिन नकवी काबीना अरकान के हमरा गुजरावाला पहुंचे, चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, चिल्ड्रन अस्पताल के कयाम से गुजरावाला के लोगों का देरीना मुतालबा पूरा हुआ। इंतहाई कम दौरानिये में अस्पताल बनाने पर पूरी टीम को शाबाश देता हूं। भारतीयों से हार बर्दाश्त नहीं हुई। फाइनल में सेंचुरी बनाने वाले ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को धमकियां। ट्रेविस हेड की बीवी और बेटी को भी रेप और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कौमी क्रिकेटर इमामुल हक भी दुल्हनिया लाने को तैयार। लाहौर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। टेस्ट ओपनर की होने वाली मुमकिना अहलिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। इमामुल हक की दुल्हन का नाम अनमोल बताया जा रहा है। स्टार क्रिकेटर दौरे ऑस्ट्रेलिया पर रवानगी से कबल शादी के बंधन में बंधेंगे। उनका निकाह 25 और वलीमा 26 नवंबर को होगा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची से आपको खबर देंगे, जहां 2 करोड़ की डकैती, डीएसपी बराह रास्त मुलव्वस। डीआईजी वेस्ट ने डीएसपी उमैर तारिक से केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद एसएसपी साउथ को ओहदे से हटा दिया गया है। कराची में 2 करोड़ की डकैती, डीएसपी बराह रास्त मुलव्वस। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी सलमान। देखिए, औरंगी टाउन के इलाके में डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें बाकायदा तौर पर पुलिस की नफरी गई थी, पुलिस मोबाइल गए थे और डीएसपी रैंक के अफसर भी गए थे। डीआईजी वेस्ट ने इस मामले की तहकीकात की तो पता चला डीएसपी उमैर तारिक इस डकैती की वारदात में बराह रास्त मुलव्वस हैं और उन्होंने ही पार्टी को रेड किया। बाकायदा तौर पर इनको रिपोर्ट में नामजद किया गया और बाकायदा तौर पर इनके लिए लिखा भी गया है कि इनको सख्त सजा दी जाए। एसएसपी साउथ भी वाकई में कसूरवार करार दिया गया है और उनको फौरी तौर पर आईजी ने हटा भी दिया है। एसएसपी साउथ को ओहदे से हटाकर सीपीओ रिपोर्ट करने की हिदायत भी कर दी है। रिपोर्ट में कुछ मातहत काम करने वाले अफसरान को क्लीन चिट भी दी गई है, लेकिन कुछ अफसरान जिनका ताल्लुक डीएसपी के मातहत काम करने वाले अमला था, उनको भी रिपोर्ट में कसूरवार करार दिया गया है। रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि डकैती की वारदात के बाद अफसरान ने कुछ रकम जो डकैती मारी गई थी उन अफराद को वापस करने की रजामंदी भी जाहिर की। 2 करोड़ की डकैती और सोना लूटने का मामला औरंगी टाउन में पेश आया था, जिसकी रिपोर्ट आज दोपहर को आईजी को भेजी गई थी, जिसके बाद ये तमाम एक्शन लिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। एमक्यूएम के 3 साबिक अरकान की सईद गनी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक अरकान असेंबली ने कहा कि बंदूक का दौर खत्म हो चुका है, धमकियों से डरने वाले नहीं, शहरी और देही सिंध का फर्क खत्म करने आए हैं। सईद गनी बोले, बानी को गालियां देने वाले एमक्यूएम हाईजैक कर ली। एमक्यूएम पाकिस्तान है, उसकी बागडोर उसके हाथ में है, जिसने अल्ताफ हुसैन की कोई कसर नहीं छोड़ी गालियां देने में। मुस्तफा कमाल साहब लिटरली एमक्यूएम पाकिस्तान को उन्होंने हाईजैक किया हुआ। जब बीएसपी बनी थी तो कहते थे विकेट गिर गई। अब अगर हम बस बाल्टी में जा रहे हैं एमक्यूएम से तो कहते हैं कि सरकार ये क्या देना, ऑफर राज पिलाना, ये अब नहीं चलेगा। भाई जहाँ से आपने पढ़ा है ना, जहाँ से सीखा है, हम भी उसी इंस्टीट्यूट से पढ़े। कराची में कभी भी इनका वोट बैंक नहीं था, बंदूक की वोट बैंक था। कराची की जो हकीकी जमात है वो पीपल्स पार्टी है। मौसम की सख्तियां झेलकर गहरे समंदरों से रिस्क तलाश करने वालों का आज आलमी दिन है। पाकिस्तान के समंदर मनू टनों से मछलियों से मालामाल, लेकिन गैर कानूनी ट्रॉलिंग और जालों ने माहीगीरों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। गवादर से अल्लाह बख्श बलोच की रिपोर्ट। हम समंदर में जाते हैं, बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, हमारी कश्तियां डूब जाती हैं और हमारे कुछ बंदे मर भी जाते हैं। फरीद बलोच कभी तो मछली के शिकार में कामयाब और कभी इन्हें हाली हाथ भी घर लौटना पड़ता है। लाखों टन मछली की पैदावार का ये कारोबार गैर कानूनी ट्रॉलिंग और ममनुआ जालों की वजह से शदीद मंदी का शिकार हो चुका है। ट्रॉलर माफिया आते हैं, हमारे समंदर को बिल्कुल बर्बाद और ताराज किया हुआ है। हमारे माहीगीरों को बहुत सारा नुकसान होता है ट्रॉलिंग से। माहीगीरी के इस काम में फरीद बलोच अकेला नहीं, बल्कि 25,000 मछेरे और भी हैं जो इस पेशे से वाबस्ता हैं। दिसंबर की बर्फीली रातें हों या जून का आग उगलता सूरज, ये माहीगीर मौसमों की सख्तियों से बेनियाज होकर खुले समंदर में अपने शिकार में मगन रहते हैं। अल्लाह बख्श बलोच, ARY न्यूज, ग्वादर। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।